sound screen okay ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാമോ? This call is now being recorded. Okay, thank you. Thank you, Niveen. Okay. So, sound screen എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. Okay, so the last class we discussed about distance vector routing, and the distance vector routing is a dynamic routing algorithm. Hope that you are remembering this concept. It's a dynamic routing algorithm, and in this dynamic routing algorithm, we have already discussed a few static routing algorithm, that is flooding and shortest path routing, and this is the first dynamic routing algorithm, that is the distance vector routing algorithm. And here the routers update the route dynamic, and initially each router knows only about its neighbor routes. Then that information will be shared between the routers, and finally all router comes to know about the cost or the distance between every router in that network. Okay, that is the concept of distance vector routing, and we discussed how through this distance vector routing each router comes to know about the neighbors with an example also. So that was the last concept we discussed. Then we just started issues with distance vector routing, and the first issue was, or the main issue is, count to infinity problem. And another issue was it doesn't count the bandwidth. So the main issue is count to infinity problem. This also we just discussed, but there are some confusions, so we can discuss this once more. Count to infinity problem. So count to infinity problem is a issue associated with the distance vector routing. Okay, from the name itself you can identify that count to infinity problem. Count to infinity means each router is not able to find the exact cost to a particular router due to some issue. That is called count to infinity problem. Okay, let me explain. There are three routers, A, B, and C. A can reach B with a cost of 1. Let's take that is distance. Okay, so A can reach B with a cost of 1, and B can reach to C with a cost of 1. A is not having a direct connection to C, but in distance vector routing, each router share the information between its neighbors. So B share the information to A that it can reach to C with a cost of 1. So A identifies that A can reach to B with a cost of 1, and B is saying that it can reach to C with a cost of 1. So A will update its routing table like A can reach to C with a cost of 2, 1 plus 1, 2. Okay, this is the scenario. Now, this part disconnected. B to C part is disconnected. Now, B knows that it cannot reach to C because that connection is disconnected. But before sharing that information, it is getting a message from all other nodes, or let's say from A. In this figure, from A. From A, it is getting an update that A can reach to C with a cost of 2. B is not knowing that it is through B. B just knows that A can reach. A is saying that it can reach to C with a cost of 2. Then B will think that, okay, I can reach to A with a cost of 1, and A is saying that it can reach to C with a cost of 2. So B will update its routing table reach to C with a cost of 1 plus that 2, 3. And we will share this information to all other routers. In this figure, B will share this information to A. Then A will get that information. Then A will check, okay, before B was saying that it can reach to C with a cost of 1. Now B is saying that it can reach to C with a cost of 3. And A knows that I can reach to B with a cost of 1. So A will again update its routing table, that is 3 plus 1, 4. And that information will be shared to B. This process will continue. And this process will continue to infinity. This issue is called count to infinity problem. Have you got the idea?
count it to infinity problem. Few routers are there, 1, 2, and 3. Let's say A, B, and C. Okay, it is connected to each other. This is A, B, and this is C. Okay, so A can reach to B with a cost of 1. B can reach to C with a cost of 1. Okay, so A is not having direct connection to C, but A knows that it can reach to B with a cost of 1 and B can reach to C with a cost of 1. So A will update its routing table that A can reach to C with a cost of 1 plus 1, 2. Okay. A to C, it will update that it can reach to C with a cost of 2. Now this connection disconnected. Now there is no connection. So B knows that it can reach to, it cannot reach to C directly. But at that time, A is telling to B that it can reach to C with a cost of 2. And B knows that it can reach to A with a cost of 1. So B will update its routing table like this is B, this is A, and this is C. Okay. So B can reach to A with a cost of 1. And now B cannot reach to C directly. But B knows that it can reach to A with a cost of 1, and A is saying that it can reach to C with a cost of 2. So it will B will update its table like this. Okay. So this information will be shared to all the other router. Like in the same way, this information will be reached to A also. So before B was saying that it can reach to C by 1, but now B updated that it can reach to C with a cost of 3. Now A will again update this part because A can reach to B with a cost of 1 and B is saying that it can reach to C with a cost of 3. So it will update to 1 plus 3, 4. Okay, this process will continue. And this problem is called count to infinity problem. Is that okay? Now it's clear. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ? കുറച്ച് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റിൽ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആണോ? കൗണ്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. എന്താണ് കൗണ്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള ഐഡിയ കിട്ടിയോ? വോയിസ് ഓക്കെ അല്ലേ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. കൗണ്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. ഇതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് പാർട്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. A, B, C. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് 1, B to C 1. A ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ C ആയിട്ടില്ല, ബട്ട് B is saying that it can reach to C with a cost of 1. A can reach to B by 1. So by combining those two, A update its routing table that A can reach to C with a cost of 1 plus 1, 2. But later this connection disconnected. Then before spreading this information, B is getting update from A that it can reach to C with a cost of 2. So B will simply update its routing table that P can reach to C with a cost of 2 plus 1, 3. This information will be shared between these routers continuously into infinite time. This problem is called count to infinity problem. Okay, le. Then issues then what is the solution to count to infinity problem? There are two solutions, that is route poisoning and split horizon. Route poisoning means poisoning the route or spreading a bad news immediately after a connection is disconnected. Like when a route or when a connection is failed, distance vector protocol spread the
bad news about the root failure by poisoning the root. Poisoning the root means by sending a special message immediately to all the routers in that network that connection to B2C is failed. So you have to change all the routing information which is sent by B. That kind of a special message will be sent to all the other router in the network. That technique is called root poisoning. That is an extra technique that has to be implemented in that network. So that is the one solution to count to infinity problem. Okay. Root poisoning, that means spread the bad news about the root failure by poisoning the root. By poisoning the root means sending a special kind of message to all the routers in the network to inform that the connection from B to C is failed. So you have to update all the information that is sent by the B accordingly. Okay, so that is the solution, and that is called root poisoning, and it's a special mechanism which has to be implemented. Okay. Actually, there is an algorithm called RIP, Routing Information Protocol, that we will discuss later. In RIP and all, there will be a special value in a message like 16. If a message is sent with a special value 16, that means that that connection is lost. Means this 16 indicates that it's infinity. That means like connection is lost. If a router B send a message to all the router with a metric value 16 means all others routers identifies that B lost connection with the C. So this is the solution. But in this solution also there are some issues. Issues is that already the network may be congested. So in that again, these kind of special messages will again make that network more congested. That is the problem. Okay. Means already നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ച് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് കൂടി അയക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കൺജസ്റ്റഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. That is the disadvantage. And second mechanism is split horizon. Split horizon means ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ബിയിലോട്ട് ബിയിൽ നിന്ന് വന്ന മെസ്സേജ് തന്നെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക. വിച്ച് മീൻസ് ഇഫ് എ നോസ് ദാറ്റ് എ ക്യാൻ റീച്ച് ടു സി ത്രൂ ബി, ദെൻ എ വിൽ നെവർ give a message to B regarding its cost to C. Okay. അതായത് എ ബി സി ഈ ഒരു കേസിൽ എക്ക് ബിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി വഴിയാണ് സിയിലോട്ട് എത്തുന്നതെന്ന് എക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സോ ആ കേസിൽ ഒരിക്കലും എ തിരിച്ച് ബിക്ക് സിയിലോട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് മെക്കാനിസം, ആൻഡ് ദാറ്റ് മെക്കാനിസം ഈസ് കോൾഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ഹൊറൈസൺ. Okay. So there are two mechanisms to solve this count to infinity problem, that is split horizon and root poisoning. So by using this we can solve the issue of count to infinity problem. Okay. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ കൗണ്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറിയ മാർക്കിനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. സോ കൗണ്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബ്ലം ആൻഡ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Count to infinity problem and its solutions. Split horizon and root poisoning. Root poisoning means sending a special message to all the other routers in the network saying that it lost connection with C. So all other router will update the routing information from B. Split horizon means split the horizon so that a router will never exchange the information back to the same router. Okay, so that is called split horizon. So those are the techniques which are used to solve this count to infinity problem. Okay. Next is another routing, that is link state routing. Link state routing is also a dynamic algorithm. Actually, the distance vector routing was initially implemented in ARPANET. You know what is ARPANET? The early state of internet is called ARPANET. So this dynamic routing algorithm, distance vector routing was initially implemented in ARPANET only. Later, that ARPANET, that distance vector routing is modified and replaced by
a new algorithm. That dynamic algorithm is called link state routing. Okay, so in link state routing, there are 5 different steps for finding the best route. Okay, so first step is discover its neighbor and learn their network address. Second one, set the distance cost metric to each of its neighbors. Third one, construct a packet telling all it has just learned. Send this packet to and receive packet from all other routers. Finally, compute the shortest path to every other router. These are the 5 techniques which are used in, or which are the 5 steps which are used in link state algorithm to find a shortest path or the best route dynamically. So first, discover its neighbor and learn their network address. Which means in a network, initially whole router knows only about its neighbors. Okay, so whenever a router is boosted, means whenever a new router is entered into a network, its first task is to identify its neighbor. അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള നൈബേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. To accomplish this goal, or how each router is finding its neighbors, it is accomplished by sending a special hello message in a point-to-point line. Point-to-point line means all the neighbors are directly connected. By using point-to-point protocol, all the neighbors are directly connected to each other. Okay, so that new router will send a special hello message. So whenever a router receives this hello message, that router is expected to send a reply back to that router with its name. Okay, which means ഈ ഒരു റൂട്ടർ എ എന്നുള്ള റൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്നുള്ള റൂട്ടർ ഇതിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു പുതിയ റൂട്ടറാണ്. ഓക്കെ, now B will send a special hello message to his direct neighbors, that is A and C. So getting a hello message, ഈ ഓരോ റൂട്ടറും ഒരു റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് തിരിച്ചയക്കണം with its unique name. Okay, so whenever a router receives a hello message, that router is expected to send a reply message back to the sender with that router's unique name. Here the unique name is A and its network address. ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു റിപ്ലൈ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് നെയിം ഷുഡ് ബി ഗ്ലോബലി യുണീക്ക്. ഈ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം ആയിരിക്കും ഓരോ റൂട്ടറിനും ഉണ്ടാവുക, which may be a combination of its network address and hardware address, like that. Okay, so that kind of a unique address will be given back to the sender. Okay, so that is the first step, learning about neighbors. Okay, so that is the first step of link state algorithm, that is learning about neighbors. Learning about neighbors by sending a special message hello. Then whenever a router receives a hello message, that router is expected to send a reply back to the router with its unique name. Okay, so അങ്ങനെ ഈ ഒരു റൂട്ടറിന് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ റൂട്ടറിന്റെയും പേര്, യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പേര് ഇതിന് കിട്ടി. So that is the first step. Second step, now measuring the link cost. ആരൊക്കെയാണ് നൈബേഴ്സിന് കിട്ടി, ഇനി നൈബേഴ്സിലുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം. Okay, so for this purpose, that router send a special message that is called echo message. Echo message will be sent. Okay, so echo message means your echo message ഈ ഒരു റൂട്ടറിലെത്തും. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്കോ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റും കൊടുക്കും, വിച്ച് അത് തിരിച്ച് ഈ റൂട്ടർ തന്നെ തിരിച്ചെത്തും. ഓക്കെ, സോ നൗ ദ router B will calculate the round trip time. What do you mean by round trip time? What is round trip time? Round trip time നിങ്ങൾ മുന്നേയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പല ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട്. റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ടൈം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക, ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് റൂട്ടിംഗ്
5 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അതിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഒരു റൂട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്, ആരൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് നൈബർ എന്ന് അറിയണം. ഡയറക്റ്റ് നൈബർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതാണ് ഹലോ മെസ്സേജ്. ആ ഒരു ഹലോ മെസ്സേജ് ഒരു റൂട്ടറിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം വിത്ത് ഇറ്റ്സ് യൂണിക് നെയിം. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ that router can identify that the name of its neighbors. നെയ്ബർക്ക് അത് പേര് മനസ്സിലായി, ഈ നൈബറിലോട്ടുള്ള ദൂരമാണ് അറിയേണ്ടത്. ഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൻഡ് എ സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് കോൾഡ് എക്കോ മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, എക്കോ മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ആ എക്കോ മെസ്സേജ് അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഇതേ റൂട്ടിൽ തന്നെ വരും. നൗ ദ റൂട്ടർ പോയി വരാനുള്ള ടൈം എത്രയാണെന്ന് നോക്കും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അല്ലെ പോയി വരാനുള്ള കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റൂട്ടർ. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ചുകൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ടു ഗെറ്റ് ദ ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട്, ദിസ് പ്രോസസ് will be continued in several times and we take the average. അതായത് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് എക്കോ 1-2 പ്രാവശ്യം കൂടി അയച്ചിട്ട് അത്ര ടൈം തന്നെയാണോ വരുന്നത് നോക്കുക, അല്ലെ അത്രയും കോസ്റ്റ് തന്നെയാണോ ആവുന്നത് നോക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കും ടു ഗെറ്റ് ദ ബെറ്റർ റിസൾട്ട്. സോ അതായിരിക്കും അതിന്റെ കോസ്റ്റ്. സോ അതിലോട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Then one more thing to be considered while measuring the cost, that is the load. ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ചില സമയത്ത് ചിലപ്പം ട്രാഫിക്കും കൂടി ഉണ്ടാവാം, ചില സമയത്ത് ട്രാഫിക് ഇല്ലാതിരിക്കാം. ആ കാര്യം കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോയിൽ പോവാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓട്ടോയിൽ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേസിലോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ടൈമാണ് മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് കൂത്തുപറമ്പിലോട്ട് പോകണം ആൻഡ് നിങ്ങളൊരു ഓട്ടോ ഹയർ ചെയ്യാണ്. ആ ഓട്ടോയിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ ടൈമിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫാക്ടർ എന്താണ്? മീൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈമാണ് നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ്? ഓട്ടോ എല്ലാ സമയത്തും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ട്രാഫിക് പെട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ടൈം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മീൻസ് അത് ഓട്ടോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു കൗണ്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മീൻസ് ബിഫോർ ഈ മീറ്റർ ഇട്ട് ഓട്ടോ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരും ഓട്ടോ പോയിട്ടില്ലേ? ഓട്ടോ പോകുന്ന സമയത്ത് മീറ്റർ ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കൗണ്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എത്ര നേരം ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു കൗണ്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാഫിക് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു കൗണ്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആ കൗണ്ടറിന്റെ ബേസിസിലൂടെ അവർ പിന്നെയും ഒരു ടൈം നോക്കും. ഓക്കെ, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓട്ടോയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഒരു ബ്ലോക്ക് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ഒരു കൗണ്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആ ഒരു കൗണ്ടർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അകത്ത് അവരത് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാലോചിക്കുക. അത് നമുക്ക് ഈ ലോഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് ടു ടേക്ക് ദ ലോഡ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ വൈൽ മെഷറിംഗ് ദ ഡിലേ. സോ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്കോ പാക്കറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും ട്രാഫിക് കാരണം ക്യൂ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എ ടൈമർ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടഡ്. That will be also taken care of while calculating or while fixing the exact cost to that particular router. Okay, so അത് വെച്ചൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് മെഷറിംഗ് ലിങ്ക് കോസ്റ്റ്. ലിങ്ക് കോസ്റ്റ് ഈസ് മെഷർഡ് ബൈ സെൻഡിങ് എ സ്പെഷ്യൽ എക്കോ മെസ്സേജ് and echo message will go to that particular router and come back to the same router. So it will calculate the cost by round trip time divided by 2, plus if to get the accurate measure, same process will be repeated many times and we will take the average. Also we have to take care about the load, that is traffic. So in order to take care about the load, a timer will be started when echo packet is in queue due to the traffic.
So considering that factor also, we are fixing the final cost. Okay, so in this way we are measuring the link cost. Okay, then third step is building link state packet. ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് പാക്കറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക. എന്തിനാണ് ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് പാക്കറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്? പാക്കറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഈ റൂട്ടറിന് മനസ്സിലായി, ഈ റൂട്ടറിന് എയിലേക്ക് ഇത്ര കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് എത്താൻ പറ്റും, ഈ റൂട്ടറിന് സിയിലോട്ട് ഇത്ര കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് എത്താൻ പറ്റും. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റൂട്ടറിലോട്ടും പാസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഫൈനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും അറിയുന്നത്. ഈവൻ എക്ക് സിയിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് പാസ് ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ലൊക്കേഷന് വേറൊരു റൂട്ടർ ഉണ്ട് സെഡ്. ഓക്കെ, ഈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ടറിന് ഇപ്പം എയിലോട്ടുള്ള ദൂരം അറിയില്ല. എന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനലി സെഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഓക്കെ എയിലോട്ടുള്ള ദൂരം ഇത്രയാണ്. ഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് നീഡ് ടു സെൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഓൾ അതർ റൂട്ടർ. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ബിൽഡിംഗ് ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് പാക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ആ പാക്കറ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദർ വിൽ ബി എ identity number with a sequence number, age, and a list of all neighbors. Okay, so ഒരു പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ഓരോ നൈബേഴ്സിലോട്ടും വിത്ത് ആ പാക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക? ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ സെൻഡർ. Okay, so at that time Z will understand that okay, this message is coming from A. For that, the identity of the sender followed by sequence number, age, and list of neighbors. എക്ക് ആരൊക്കെയാണ് നൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഇൻഫർമേഷനും ആ ഒരു മെസ്സേജിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ ഏജ് ഫീൽഡ് എന്തിനാ? വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഏജ് ഫീൽഡ്? ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു 3 മാർക്കിന്. വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഏജ് ഫീൽഡ്? പല പാക്കറ്റുകളിലും ഒരു ഫീൽഡാണ് ഏജ് ഓർ ടൈം ടു ലീവ്. അത് ഡിഫറെൻറ്റ് പാക്കറ്റിനനുസരിച്ച് തന്നെ നെയിം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഏജ് ഓർ ടൈം ടു ലീവ് എന്തിനാ എനിക്കത്? നമ്മൾ ഫ്ലഡിങ് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ എനിക്ക് ഏജ് ഫീൽഡ് ഓർ ടൈം ടു ലീവ് ഫീൽഡ് ഒരു പാക്കറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? 3 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എസ്സേയുടെ സബ് പാർട്ടായിട്ട്. 9 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. What is the significance of age field, or what is the significance of time to live field in a packet? ഫ്ലഡിങ്ങിലും നമ്മൾ ഏകദേശം റിലേറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലഡിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു ഹോപ്പ് കൗണ്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഹോപ്പ് കൗണ്ടർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൈം ടു ലീവ്. ഓരോ റൂട്ടിലെത്തുമ്പം ടൈം കുറഞ്ഞു വരും. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആ പാക്കറ്റിന് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. ദ സെയിം വേ വെൻ ദ ഏജ് ഫീൽഡ് റീച്ചസ് ടു 0 ദാറ്റ് പാക്കറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കാർഡഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാക്കറ്റ് ചുമ്മാ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ എക്സ്ട്രാ വെറുതെ വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുക. സോ അതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പാക്കറ്റ് ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ കറങ്ങിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അത് എക്സ്ട്രാ ലോഡ് ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. സോ വി നീഡ് ടു ഡിസ്കാർഡ് ദാറ്റ് പാക്കറ്റ്. That's why that is the importance of or the significance of age field. Okay, age field എന്ന് പറയും ചില പാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ടൈം ടു ലീവ് എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത മുകളിലൊക്കെ പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടൈം ടു ലീവ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. Okay, so this is the significance of age field in a packet. So in that way make or build the link state packet. ഇങ്ങനെയുള്ള പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈസിയാണ്. ബട്ട് എപ്പോഴാണ് ഈ പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? ഒന്നുകിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ, ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഈ പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. എന്തിനാണ് ഫിക്സഡ് ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഈ പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ഡൈനാമിക് റൂട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം. ഓരോ സമയത്തും നമുക്ക് പുതിയ ചെറിയ റൂട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം. അങ്ങനെയുള്ള റൂട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഓരോ 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. അല്ല എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്താൽ, സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇവന്റ് മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും അറിയിക്കണം. കാരണം ഈ ഒരു റൂട്ട് വെച്ചിട്ട് വേറെ പല റൂട്ടറും റൂട്ടിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, സോ ദിസ് ഈസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇവന്റ് ദാറ്റ് എ ലൈൻ ഈസ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇവന്റ് ഉണ്ടായാലും അതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണം. ഇൻ ദീസ് 2 സിറ്റുവേഷൻ വി യൂസ് ടു മേക്ക് link state packet. Okay,
one either periodical significant event occurs. ഈ രണ്ട് കേസിലാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് പാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ്, not final step, after making the link state packet, we need to distribute this link state packet to all the other routers. ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് എ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. എ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ പാക്കറ്റിനെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റൂട്ടറിലോട്ടും എത്തിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ദ ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് പാക്കറ്റ് ടു ഓൾ അതർ റൂട്ടേഴ്സ്. ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് വി നോർമലി യൂസ് ഫ്ലഡിംഗ് ടെക്നിക്, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് the message is reached to all the other routers. ഓക്കെ, കാരണം ഫ്ലഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മെസ്സേജ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റൂട്ടറിലേക്കും എത്തിക്കും നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം ഇൻ ഫ്ലഡിംഗ് ഇറ്റ് സെൻഡ് the packet to all other router except the line which arrives on. Okay, so in this way packet will be distributed to all other router. And finally, based on this, we need to find the shortest path. This shortest path is calculated by using the technique that we already discussed, that is by using Dijkstra shortest algorithm. Shortest path routing പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So ഈ ഗ്രാഫ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് by creating a graph and finding the shortest path, that technique യൂസ് ചെയ്തിട്ട് that technique will be used to find the shortest route. So this is about link state algorithm. Okay, now link state algorithm. Link state algorithm, 5 steps are there. First step, identifying the neighbor. Neighbor identify ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് മെസ്സേജ് അയക്കുക? നൈബറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു? പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നൈബറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ നൈബർ വിച്ച് മെസ്സേജ് ഈസ് സെൻഡ് ബൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ റൂട്ടർ. ഇത് മെസ്സേജ് അയക്കുക നൈബറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ നൈബർ, ഏത് മെസ്സേജാണ് അയക്കുന്നത്? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ, നൈബറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് മെസ്സേജാണ് അയക്കുന്നത്? യെസ്, ഓക്കെ മസ്ന ഹലോ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു. സോ ആ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ വിത്ത് യുണീക്ക് നെയിം തിരിച്ചയക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, മെഷറിംഗ് ദ കോസ്റ്റ്. മെഷറിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് അയക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് മെസ്സേജ് അയക്കുക? കോസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് മെസ്സേജാണ് നമ്മൾ അയക്കുക? ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതി നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ മസ്ന എക്കോ മെസ്സേജ് ആണ് അയക്കുന്നത്. എക്കോ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ടൈം, പോയി വരാനുള്ള റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ആണ് കോസ്റ്റ് കാണുക. ദെൻ ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വീണ്ടും പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഏവറേജ് എടുക്കും. ഓൾസോ ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ടൈമും കൂടി ഉണ്ടാവും. മീൻസ് ട്രാഫിക് പെട്ട് കിടക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അതുകൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യും. തേർഡ്, പാക്കറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പാക്കറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം. ആരൊക്കെയാണ് നൈബേഴ്സ്, ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്, ദെൻ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി, പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്, ബട്ട് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ ഒന്നുകിൽ പീരിയോഡിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഐദർ ഈച്ച് 1 minute, ഈച്ച് 30 seconds എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇവന്റ് സംഭവിച്ചാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫോർത്ത് വൺ, ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റൂട്ടറിലോട്ടും എത്തിക്കുക. ഫോർ ദിസ് ടെക്നിക് വി യൂസ് ടു യൂസ് flooding technique, so that we can make sure that all the information reach all the packets reach to all the other router. That is the fourth technique, fourth step. And the last step, measuring the shortest. കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പല റൂട്ടറിന് പല മെസ്സേജുകൾ കിട്ടി. ഈ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ റൂട്ടറും എനിക്ക് തീരുമാനിക്കണം, ഓക്കെ ഇന്ന റൂട്ടറിലോട്ട് എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ റൂട്ട് ഏതാണ് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് റൂട്ടിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. Graph will be created, and based on the graph it will find the shortest path. So this is the concept of link state algorithm. Okay, issues ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞ ആകാശ്, അഭിനന്ദ്,
പിന്നെ ആദർശ്, അദ്വൈത്, അജ്മൽ. Present, sir. ഓക്കെ. അഖിൽ, അനഘ, അഞ്ജലി, അനുഗ്രഹ്, അദിൻ, അതുൽ, Present, sir. ദേവിക, ദിൽന, മസ്ന, ജസ്ന, കാർത്തിക്, കീർത്തന. Present, sir. കീർത്തന. ഓക്കെ. സിനാൻ, ഇജാസ്, നഫ. സിനാൻ, നഫ, ഇജാസ്, absent. Present, sir. ഓക്കെ. നേഹ, നിധിൻ, പ്രണവ്. Present, sir. പ്രണവ്, സി, റൈസ, റസാന. റുസ്വിൻ, റോഷൻ, സഹലാബി. സഹലായൻ, സംഗീത്, സാരൻ. സംഗീത്, സാരൻ. ഷാരുൺ, ശ്രദ്ധ, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി, ശ്രീഷ്മ, അഞ്ജിത, ഷെറോണ. അഞ്ജിത. ഓക്കെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബൈ.